So guys, good morning, good evening everyone. जरा दोस्तों प्लीज आवाज ओके है, each and everything is okay. So guys, कुछ complicated topics ने regarding theories जिन्हें कि हम 10 अंदर में कुछ नाम ने कुछ theories दे दी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहे हैं. पहले नंबर पे डिसीजन मेकिंग अप्रोच. डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेने वाला कौन होता है? वो एक एक्टर होता है जिसने डिसीजन लेना होता है. वो एक डायरेक्टर होता है मूवी का. तो वो डायरेक्टर मेन है. इसी तरह एक कंट्री के डिसीजन लेने वाला कौन होता है? गवर्नमेंट होती है. तब वो तो होगी गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट के डिसीजन लोगी वो डिसीजन का ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ मतलब डिसीजन ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ गवर्नमेंट प्रभावित होनी चाहिए है. मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पवे वो इस तरीके का प्रेशर पवे कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पवे. वो डिसीजन की पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी होंगे ते नेगेटिव रिजल्ट भी होंगे. आगे किसी की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी. उसके बाद सेकंड है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन. थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि लोग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. आज के समय की बोलेंगे उसको सोशल मीडिया भी बोलेंगे. सोशल मीडिया के ऊपर की है फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा हो गया. ये सारा की कम्युनिकेशन है. तो लोगों की होंगे डिमांड होंगी है कि वो डिमांड लोगों की सरकार तक किसने रानी पहुंचनी है. वो मीडिया प्रेस न्यूज़पेपर सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चलती रहती है ते वो सरकार तक पहुंचती है. सरकार उनकी आगे करती है उसमें मतलब प्रभावित करने वाले काफी गवर्नमेंट को प्रभावित कर रहे हैं. सो दैट वो फाइनली उसको एडमिट करना पैदा है. मतलब कि डिसीजन लेना पैदा है, पॉलिसी बनाने पैंदियां ने. ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना है. मीडिया भी रोल अदा करती है. मतलब कि डिसीजन मेकिंग पॉलिसी कम्युनिकेशन दोनों अंतरराष्ट्रीय पद्धति के ऊपर की है मन्ने जाने नहीं है. मतलब कि संचार का सिद्धांत जिसको किया कार्ल डोश पंजाबी में बोलते हैं कार्ल डोश ने दिया सी. ठीक है, किसने दिया सी? मैं कल दसिया सी सारा कुछ चीजें एवरीथिंग तो सिंपली कह सकते हैं कि डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟ ਟੂ ਕੰਪੇਨ बहुत ही एक कंपेन अंतरराष्ट्रीय पद्धति के ऊपर बहुत फेमस हुई थी. इसके ਵਿੱਚ ਕੀ इंटरनेशनल लेवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ मी टू कंपेन बनते कब जा रही है. मी टू कंपेन ਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ. एक ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ. ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर की है गवर्नमेंट डिसीजन लेना है. तो गवर्नमेंट की डिसीजन लोगी पॉलिसी बनाओगी. पर गवर्नमेंट का ये मी टू कंपेन पहुंची कि नहीं विचोला कौन सी. अब आगे समय मॉडर्न युग है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन कम्युनिकेशन के
ਸਾਧਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਐ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾवित नहीं हुई, सारी दुनिया प्रभावित हुई है। सारी गवर्नमेंट ने की किया कि वुमेन सिक्योरिटी एक्ट बनने चाहिए थे, जो भी ने इंपॉर्टेंट ये आगे इम्प्लीकेशन। उसके बाद गेम थ्योरी का है। देखो ਆਪਾਂ ਚੈਸ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਤੂਗਾ ਇੱਕ ਹਾਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ मैथ ਤੇ इकोनॉमिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। मतलब कि गेम हो गया, चेस हो गया, स्नूकर हो गया, जिसमें दो खिलाड़ी ने, एक जीतूगा तो एक हारूगा। आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही नहीं आ रही। देखियो देखियो हुन ठीक है, हुन ठीक है। मनप्रीत इसको पहले मैं जो भी बोल रहा था वो क्लियर नहीं पहुंचती सी आवाज, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही थी। मनप्रीत प्लीज बता दो, बिल्कुल ही आवाज नहीं आई या फिर थोड़ी बहुत आई? आई होप कि मुझे आवाज आ रही है। पहला आ रही थी कि नहीं? पहला आ रही थी मनप्रीत की नहीं आ रही? देखिए हुन ठीक है, हुन ठीक है। आई होप हुन ठीक होएगा, बेटर पहले नालों बहुत ज्यादा सही होएगा। हुन ठीक है बिल्कुल, है ना। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀ ਟੂ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨੂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਰੂਗਾ ਇੱਕ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਸੀਜਨ ਥਿਊਰੀ, ਅਦਰ ਨੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਦਰ ਨੇਮ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਹਾਰੂਗੀ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਹਾਰੂਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿੱਤੂਗਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੀਜੀ ਕੈਂਬਰੇ। ਪੀਜੀ ਕੈਂਬਰੇ ਨੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ? ਇਨ ਗੇਮ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਖੇਡ ਹੈ। ਇਨ ਗੇਮ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਸ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਸਕਰ ਮਾਰ ਗੈਟਰਨ ਐਂਡ ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮੈਨ। ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਮ ਚੈਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਨੂਕਰ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯੂਐਸਏ ਤੇ ਯੂਐਸਐਸਆਰ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 1960 ਦਾ। 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵੈਲਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੇਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਆ ਈਰਾਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਛੁਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਤੇ यूएसए सुपर पावर है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ईरान ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ यूएसए ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ, ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ईरान। गेम खेडी कहते हैं अंतरराष्ट्रीय पर। तो गाइस ਇੱਥੇ देखो ध्यान नाल एक मैंने शब्द लिखवाया है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼। ਇਸ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ and minimization in the core objective of the game theory। game theory ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁੱਖ ਮੇਨ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵਰਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ मतलब कि ਆਪਾਂ कोई प्लानिंग करते हैं ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਚ ਗਾਇਸ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ to achieve a particular long term aim। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਵੱਧ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੋਚਣਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੇਮ, ਇਹੀ ਹੈ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਦੋਨੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। USSR ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ USA ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ USA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਨਾਟੋ ਤੇ USSR ਦਾ USSR ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ USSR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵਾਰਸ਼ਾ ਪੈਕਟ। ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀ ਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਗਣਿਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਸੁਬਕ, ਮਾਰਟਿਨ ਸੁਬਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਟਿਨ ਸੁਬਕ ਨੇ। ਤੇ ਆਸਕਰ ਮਾਰਗੈਟਨ ਐਂਡ ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਨਾ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗੇਮ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ। ਦਮ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰੋਂ USA ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਧਰੋਂ USSR ਦਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ USSR ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਲੈਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੋਲਵ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਸਟਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਗੋਰਬਾਚੇਵ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ USSR ਕੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ
सवाल ही नहीं है उठन का। तो उन्होंने की है अपने हाथ खड़े करते, तो इसी दे नाल की है इकनॉमिक घाटा गाइज, इकनॉमिकली बहुत वीक हो गए सी। तो गल की कह रहे हैं इस गेम दे विच की है इकनॉमिक्स दे उपर पक्का प्रभाव पऊगा। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਣੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਸ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੇਮਸ ਨੇ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਚਾਰਲਿਸ ਬਰਕ, ਚਾਰਲਿਸ ਬਰਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੈਸ ਦੀ ਜੋ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਟਕਰਾਓ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਸ ਇਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਣਗੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਖੜੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਅ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨਰ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਗੇਮ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਖੇਡ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨੇ ਖੇਡ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਮ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਗੇਮ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣੀ ਆ ਕਿ USA ਆਪਣੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰਦਾ, ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਿਹਾਰ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ USA, ਰਸ਼ੀਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਗੋਲ ਔਰ ਏਮ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਮ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਮ। ਯੈਸ, ਚੌਥਾ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ 31 ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ USSR ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀ, ਗਲਾਸਨੋਸਟ ਟਰਮ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਓਪਨਨੈਸ। ਉਹ ਗੋਰਬਾਚੇਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਪਣਾਨੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗਲਾਸਨੋਸਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਚ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਤੇ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਲਾਸਨੋਸਟ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਟਕਮ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ 5 ਕਾਰਕ ਨੇ।
ठीक है। लो जी, क्वेश्चन है मेरा थोड़ा, अकॉर्डिंग टू गेम थ्योरी, हु इज अ प्लेयर, जरा दसियो प्लेयर कौन आ गेम थ्योरी के अकॉर्डिंग? गेम थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लेयर किसनु कवांगे, खिडारी किसनु कवांगे जेड़ा खेड खेड रहा, ते खिडारी कौन होगा? कोई देश ही होगा, कोई नेशन ही होगा। तो इसका आंसर आऊगा डिसीजन मेकर। पिछली जेड़ी थ्योरी करके आए हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी, तो प्लेयर कौन होगा गेम दे विच? डिसीजन मेकर, जेड़ा कि डिसीजन ले रहा है। तो डिसीजन कौन लोगी? एक कंट्री का जेड़ा मुखी है, मोदी है, वो डिसीजन मेकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेम थ्योरी, मैक्सिमम गेन largely depends on, क्वेश्चन है ऐसे, अकॉर्डिंग टू गेम थ्योरी मैक्सिमम गेन, ज्यादा तो ज्यादा फायदा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ज्यादा तो ज्यादा जेड़ा फायदा है, आप लिखे ना मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा तो ज्यादा फायदा किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ਇਹਦਾ आंसर आऊगा गाइस रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब ਹੁੰਦਾ रैशनैलिटी का मतलब ਹੁੰਦਾ है, मैं पंजाबी च लिख रहा, तर्कशीलता। जेड़ा मैंटली स्ट्रोंग है, ज्यादा तो ज्यादा फायदा गेम थ्योरी दे विच किस नूं होगा? किस डिसीजन मेकर नूं होगा? जेड़ा कि ज्यादा तो ज्यादा तर्कशील है। तर्कशील का मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, जेड़ा कि बहुत तेज है दिमागी, ਉਹਨੂੰ पता है अगे जाके की होना है, की नतीजे निकलने ने। तो गेम, तो लाइफ भी गायद एक गेम है। इस लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਊਗਾ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ? ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਟੂ ਬੀ ਫਰੈਂਕ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਵੇਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਪਊਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ, ਉਲਝ ਗਈ ਗੱਡੀ। ध्यान रखियो, उथे एग्जामिनर रैशनल नु रैशनल पाता, उलझ गया, कसमान पै गया कि भी उलझी जाओ, समझ नहीं आ रहा कि भी ये रैशनल। तो इथे समझो कि गेम थ्योरी दे विच प्लेयर कौन हुंदा? डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्लीयर होगी थोनों इत्थे। ते ज्यादा तो ज्यादा फायदा गेम थ्योरी दे विच किस नूं होगा? रैशनैलिटी दे उपर, जेड़ा कि ज्यादा तर्कशील होगा। आई होप के समझ आ गया होगा। अमन ते मनप्रीत, स्पैशली मनप्रीत ते अमन दोने तुसीं हैगे इस टाइम? डन हो गया। तर्कशीलता बोलते हैं रैशनैलिटी नूं, तर्कशीलता। तो गेम थ्योरी दे मॉडल, गेम थ्योरी नूं समझण लई गेम मॉडल का विश्लेषण करना जरूरी है। जिवें कि जीरो सम टू पर्सन, जीरो सम टू पर्सन गेम। इत्थे मैं चैस की उदाहरण दे सकदा, जिस दे विच दो प्लेयर हुंदे। दूजे नंबर ते नॉन जीरो सम टू पर्सन, मतलब दो तो ज्यादा होण,
उस तो बाद तीजे नंबर ते गाइस जीरो सम नो पर्सन गेम। चौथे नंबर ते लिख रहे मैं इथे नॉन जीरो सम एन नो पर्सन गेम। नॉट मच इंपॉर्टेंट गाइस, फिर भी ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, एटलीस्ट वंस। जीरो सम टू पर्सन गेम चैस ਦੀ एग्जांपल ਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਜੋੜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ। प्रॉफिट की होया जीरो होया, नतीजा की होया जीरो होया, रिजल्ट की निकलिया जीरो होया, कोई रिजल्ट ही निकले, एक जित के एक हार गया। प्रॉफिट की होया कुछ नहीं होया। दूजी दे विच की है दो या दो तो वध खिडारी हुंदे ने, दो या दो तो वध की खिडारी हुंदे ने। सैकंड दे विच हिस्सा लैण वाले सारे लाभ नूं आपस च वंड लैंदे हन, एक दा लाभ दूसरे दी हानि नहीं हुंदी। मान लो कि यूएसए का जो ग्रुप है नाटो, वो तो जित गया ना, दो या दो तो ज्यादा खिडारियां का देशों का ग्रुप वो तो जित गया ना, ते इन्हां ने जित दा हिस्सा आपस च वंड लैंदे हन ते दूसरे दी हानि, दूसरे का लाभ दूसरे की हानि नहीं, दूसरे का लाभ दूसरे की हानि नहीं है, बस वो आपस। तीजे नंबर ते की है दो तो वध हुंदे ने, तीजे दे विच की है दो तो वध हुंदे ने। घाटे विच सब दी हिस्सेदारी हुंदी है, जे घाटा पिया तो सारिआं नूं होऊगा, दो तो ज्यादा हो गए, जे घाटा पिया तो सब नूं सांझे रूप दे विच घाटा पऊगा। ते चौथे दे विच की है, फोर्थ नंबर च की है तीन या तीन तो ज्यादा खिडारी हुंदे ने, तीन या तीन तो ज्यादा खिडारी हुंदे ने। तां कार्ल डोश की कहंदा, कार्ल डोश की कहंदा इस गेम थ्योरी दे विच, कहंदा खेड सिद्धांत आम तौर ते यह परिकल्पना करता है कि बहुत सारिया खेडां दा अंत हुंदा है। कहंदा गेम थ्योरी दे विच की है बहुत सारिया खेडां दा अंत होना ही है, इसकी कल्पना करता है। कार्ल डोश कहंदा मैं कल्पना करदा कि भी खेडां दा की है एंड च अंत जरूर होऊगा। सारियां दी सारियां खेडां जिहड़ियां अंतरराष्ट्री पद्धर दे उपर खेडियां जांदियां ने देशां दे विचकार, परंतु अंतरराष्ट्रीय राजनीति विच एक ना खत्म होने वाली खेड नाल मिलदी जुलदी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति दे विच ना गेमां चलदियां ने, पर उन्हां दे नाल मिलदी जुलदी है कि ओह अंतरराष्ट्रीय राजनीति विच गेमां जल्दी जल्दी खत्म नहीं हुंदियां, पर उन्हां दे नाल की है मिलदी जुलदी है, जिस विच कोई भी वड्डी शक्ति अपने मोहरे चुक के घर नहीं ले जा सकती। हुण की यूएसए अपने नाटो दे ग्रुप नूं की है साइड ते कर ले कि भी असीं नहीं तेरे नाल लड़ना चाहुंदे, असीं नहीं तेरे नाल पंगा लेना चाहुंदे, ऐ कर सकदी है नहीं। तां इह रिवैलरी है ना जिहड़ी चलदी रहिंदी है, पर इसदा अंत जरूर होऊगा। जिवें कि होया कदों 31 दसंबर 1991 दे विच, ਤਾਂ ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਸ਼ਾ ਪੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਟੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਟੋ ਸਟਿਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 30 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਮੈਕਡੋਨੀਆ। मनप्रीत, अमन, आई होप समझ आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ मतलब कि 1945 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ। ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ USA 'ਚ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੇਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ।